श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर आज आम तृतीय अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय पितांकर प्रजापति यज्ञ देखापी सतींकर इच्छा कथा एठार वर्णना करा जायछि। पूर्व अध्याय श्वशुर दक्ष प्रजापति एवं जोईंक मध्य मनमालिन्य सृष्टि होता। वर्तमान यह तार परवर्ती अध्याय। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। भागवत महापुराण प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। यूट्यूब चैनल पाइबापी आत्मदेव ATMADEVA आत्मदेव मारंतु, सर्च करंतु एवं आत्मदेव मारले सेठी शास्त्र ज्ञान 6918 चैनलटा आसको सब्सक्राइब करंतु एवं भागवत महापुराण प्रथम अध्याय प्रथम स्कंधर आपण धारावाहिक भाव में शुणु। फल भागवत महापुराण समस्त अध्याय आपण शुणी पारे। तेबे आसंतु आरंभ करवा तृतीय अध्याय चतुर्थ स्कंद। पितार यज्ञ देखिबाकू इच्छन्ते सती शिवतांकु जेपरी करिले निषेध। तृतीय अध्याय संवाद। मैत्रेय उवाच शुणबी दूर एक मने रुद्रजे गले कोपमने एमंते जामाता शशुर विवादे गला बहुकाल। दक्ष को अभिषेक करी ब्रह्माबो इले हस्त धरी। तुहुओ प्रजापति श्रेष्ठ अपरे सर्वे तो कनिष्ठ। कमल जोनी जेते बेले दक्ष को शुभ लग्न बेले। सकल मुनि मनुगणे स्थापिले प्रजापति पणे। दक्ष को पूजी अभिषेके मान्यसे कले एक एक। तुम्भस कल मध्येहु पालने अधिपति हेउ। दक्ष को बोले वेदवर तुबाज पेय यज्ञ कर। से दक्ष मने गर्व कला रोषेरु द्रंकु न बरिला। भृगुंकु कला पुरोहित संगे घे नीण मुनि सन्थ। जे यज्ञ बृहस्पति नाम शुणिला यज्ञ उत्तम। से यज्ञ आरंभर काले सकल मुनि एक मेले। जे ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सर्वदेवंक संगे मिशी। पितृदेवता ऋषि जने पत्नी की घेनी दिव्य जाने। यज्ञ गमंती जुथे जुथे गीत सुवाद्य शून्य पथे। आकाशे विमान गहल चलते शुभे मुख गोल। जे सती ईश्वर घरणी आकाशे शुणी देववाणी। निजस खिंकी पचारिला ताहांक बदनु शुणिला। शुण ग ईश्वर भामिनी जेणे ग मंती सुरमुनि। तुम्भपि तार महायज्ञे देवे ग मंती शून्य मार्गे। निज का मिनी घेनी संगे विमाने जानती नाना रंगे। तिनी भुवने जेते जने यज्ञ गमंती तोषमने। दिव्य अलंकार भूषणे विमाने बसी बधुगणे।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଚଳନ୍ତି ଦେଖ ଗନେ ପନ୍ତି ପନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ଯିବା କିବା ଉପମା ଅନ୍ୟ ଦେବା। ତା ଶୁଣି ଗଗନକୁ ଚାହିଁ ଅମ୍ବିକା ମନେ ବିଚାରଇ ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ମୋର ମୋହର ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱର ମୋହର ପିତା ଯଜ୍ଞ କାଳେ ମୋହିନୀ ରାସ କର୍ମ ଫଳେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ନବରିଲା ଅବହେଳନ ମତେ କଲା ମୋର ପିତାର ଦୟା ନାହିଁ କେ ଏହା ସହୁ ଦେହ ବହି। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଦେବୀ ମନେ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନିଧାନେ ହୃଦये ଶୋକ ଭର ହୋଇ ବୋଲନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ। ସତୀ ଉବାଚ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ପଶୁପତି ତୁମ୍ଭସ ସୁର ମୂଢ଼ମତି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ ତା ଶୁଣି ସର୍ବଦେବେ ଚଳେ। ମୁନିଏ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗତେ ଶୂନ୍ୟେ ଗମନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରଥେ ଦେଖ ଏ ମୁଖ ରାବ ଘୋଳ ଦେଖ ଏ ମୁଖ ରାବ ଗୋଳ ପୁରିଛି ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ ଆନନ୍ଦେ ଦେବଗଣେ ଗମନ୍ତି ଯଜ୍ଞର କାରଣେ। ଭୋନାଥ ଚାଲ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ପିତାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା। ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ପିତାପୁରେ ମୋର ଭଗିନୀ ସହୋଦରୀ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବେ ମନରଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ପିତାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବି। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନୟନେ ଭଗ୍ନୀ ଗଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମନେ। ଭୋନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ ଯିବଇଁ ତୁମ୍ଭର ସହିତେ। ଭୋଦେବ ଦେବ ପଶୁପତି କେ ଜାଣି ପାରେ ତୁମ୍ଭ ଗତି। ତୁମ୍ଭ ଗୋଚରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କେ ଜାଣି ପାରେ ନାଥ ଏହା। ହେ ଅଜ ତୋହର ମାୟାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସଂସାରେ। ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ମୋର ମୁଁ କାହୁଁ କରିବି ଗୋଚର। ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂମିର ଦର୍ଶନେ ଇଚ୍ଛା ବଳିଲା ମୋର ମନେ। ହେ ଭବ ତୁମ୍ଭେ ତ ଅଭବ କି ରୂପେ ହେବ ଅନୁଭବ। ବନ୍ଧୁ ବି ରହେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ତ ବିମୁଖ। ଅଭବ ମାନେ ଅସଂସାରୀ। ଦେଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଦେବେ ଗମନ୍ତି ଯୁଥେ ଯୁଥେ। ଯେସନେ ରାଜହଂସ ପନ୍ତି ବିମାନ ମାନ ଶୂନ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପିତାର ପୁରେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବେ ସୁଖ ବହି। ଭୋନାଥ ଶୁଣ ପଶୁପତି ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମୋର ମତି। ମୁଁ ଏହା ସହିବି କେମନ୍ତେ ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ। ପିତା ଜନନୀ ଭଗ୍ନୀ ଗଣେ ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣ ଆଭରଣେ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ସୁଖ ଭଳେ ଥିବେ ସକଳେ ଏକ ମେଳେ। ପିତା ଭକ୍ତା ଗୁରୁ ସଦନେ ଯୋଗାଇ ଯିବା ଅବରଣେ। ଭୋନାଥ ଶୁଣ ସଦାଶିବ ଯେବେ ବରଣେ ନ ଯିବ। ଯେବେ ବରଣେ ନ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ପ୍ରିୟା ମୁଖୁ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଗୁଣି। ସ୍ୱଭାବେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଯାର ଖେଳ ଘର। ଅଳପ ଅପମାନ ବହି କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମୁଖ ଚାହିଁ।
ईश्वर उवाच शुण सुंदरी कहूँ तोते तू जेणु पचारिलु मते साधु विचार एतोहर सुध सुंदर मनोहर बंधुकु बंधु भाव भोले अमान्य कले अवहेले तहीन थाई अपमान केशहु पुणी दुर्वचन विद्यार बळे तपदाहे सुंदर बपु बयवहे उत्तम कुळे जेहु जात सकल गुणे जे विख्यात जानई श्रुति स्मृति धर्म आगम निगम जे कर्म से पुणी अविवेक बले बंधुनी दई अवहेले महत तेज सेन सहे निरते मने गर्व बहे अज्ञान बादी बोली तारे सुख न लभे ए संसारे जे प्राणी अभ्यागत देखी वक्रव दने बुझे आखी बंधु हे लेहे जान तू ही ता गृहे जीवा न जोगाई समरे अरी बाण घाए अंगरे तेड़े पीड़ा नोही बंधुर कुबचन बाण अनिशे दहे मन प्राण अनिश अविराम माने सदा सर्वदा तू पुणी पिता प्रिय बहु तारसु हृद धर्म कहू तथापि पिता गृहे गले मान तू न पाइबु भले जेणु मो आश्रे जेते छंती दक्षर प्रिय से नुहंती असाधु जनक स्वभाव निरते असहणी भाव साधुक सुपुण्य संपद देखिब हंती मने खेद हिंसंती तांकु अकारणे हरिंकी जेन्हे पुण्यजन अर्थात असुर बा राक्षस सभार मध्ये तो पितारे अवज्ञा कली मो व्यवहारे एमंत न विचार मने शुणक हुची सुमध्यमे जे बंधु आगमन देखी उठंती आसन उपेखी भावेया संति किछि दूर वचन कहंती मधुर अति ही स्नेह करिचिते पुलक होई हृदगते अभिवादन मृदुवाणी पूजंती निज गृहे आणी विष्णुर भावे पूजा करी आनंदे प्रिय भावे भरी लोके करंती परस्पर तानहे प्राज्ञंक आचार से विष्णु शुद्ध सत्वमय प्रकाशे जीवर हृदय तेणु बो लाए वासुदेव से जे मो हर नित्य सेव्य दक्षरु दये तांकु लकी मु नमस्कार करिअछि ए रूपे कली मु समान न करी तांक अपमान ए देहे अभिमान करी दक्षता जानिब किपरि जेणु से दक्ष प्रजापति मो भावे चिंतई अनीति निरपराधी मु ताहार दुर्वाक्ये कला तिरस्कार पिता हे लेहे तार तही जीवा तो हर न जोगाई तू जेबे मोहर वचन अज्ञाने करी बुलंघन पिता भुवने जीवु तुही केबे तोर भल नाही उत्तम जन जान जेबे स्वजनु परा भवलभे केबे तार भल नाही एमंत देवी आगे कही स्थिर हो इले उमाकांत कहोई दास जगन्नाथ इति
श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे नाम तृतीयोऽध्यायः। वर्तमान एही अध्यायर व्याख्या शुणिबा। मुनिवर मैत्रेय कहिले, हे विदुर, एपरि भावरे ସେହି ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କାଳ ବିତିଗଲା। ଏଠି ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ? ଶିବ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଏ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅଧିପତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଗର୍ବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଶବ ନାମକ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି, ପିତୃପୁରୁଷ, ଦେବତା ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠାରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସତ୍କାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଦେବତାମାନେ ସେହି ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷ କୁମାରୀ ସତୀ ସେହିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କୈଳାସ ପାଖ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିମାନ ସବୁ ଯାଉଛି। ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ କିନ୍ନର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ନୟନା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ କଣ୍ଠରେ ହାର ଆଦି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବସି ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଜାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଭୂତନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ। ସତୀ କହିଲେ, ବାମଦେବ, ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କିପରି ସେଠାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତେ ଆମେ ବି ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଦେଉଥିବା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଲୁଗାପଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ଆଣନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ମୋର ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଓ ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ମନ ଉତ୍ସୁକ ହେଉଛି। ହେ କଲ୍ୟାଣମୟ, ତା ଛଡ଼ା ସେଠାରେ ମହର୍ଷିମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେ ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ରଚିତ ଏହି ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ହିଁ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ପୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧମ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେ ଅଜନ୍ମା ନୀଳକଣ୍ଠ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆହା, ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେବାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ରାଜହଂସ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାଯାଉଛି ସତେ। ହେ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବାପ ଘରେ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଲେ ଝିଅର ମନ ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ବା ଆତୁର ନ ହେବ କହିଲେ? ପତି, ଗୁରୁ ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଯାଇ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ଦେବ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ସେଠାକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ କରୁଣାମୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ମାଗୁଣୀ ପ୍ରତି ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ମୋତେ ଅନୁଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଭୋଳାନାଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁହୃଦ ଓ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ସତୀ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେହି ମର୍ମଭେଦୀ ଦୁର୍ବଚନ ରୂପୀ ଶରାଘାତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାକି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଯେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇହେବ, ତାହା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଯିବାଟା କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ହେବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଘୋର ଦେହ ଅଭିମାନ ଜନିତ ମଦ ଓ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ
ଯାଇ ନଥାଏ। ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟା, ତପ, ଧନ, ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର, ଯୁବାବସ୍ଥା ଓ ଉଚ୍ଚକଳ ଏହି ଛଅଟି ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ନୀଚ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଛଅଟି ଅବଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏସବୁ ପାଇଗଲେ ନୀଚ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭିମାନ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ବିବେକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଫଳରେ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକକୁ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ କରି କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଦେଖେ, ସେଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି କେବେ ବି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ଦେବୀ, କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଜନଙ୍କର କୁଟିଳ ବଚନ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେପରି ଆଘାତ କରେ, ଶତ୍ରୁର ବାଣ ବା ତୀର ଆସି ବିନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆଘାତ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଣ ବାଜି ଶରୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମର୍ମ ସ୍ଥାନରେ କୁବାକ୍ୟ ବାଜିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ପୀଡ଼ାରେ ଦିନରାତି ଛଟପଟ ହୁଏ। ସୁନ୍ଦରୀ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ପରମ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ। ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରିତା ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ କ୍ରୋଧାନଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ। ସେପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଜାତ ହୁଏ, ସେ ଲୋକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚପଦ ତ ସହଜରେ ପାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବା ପରି ସେ କେବଳ ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳେ। ହେ ସୁମଧ୍ୟମା, ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ସଭାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ପଚାରିପାର। ଶୁଣ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବା, ନମ୍ରତା ଦେଖାଇବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଦି ଯେଉଁ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାହା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଇତ୍ୟାଦି ନ କରି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହିଥିବା ପରମ ପୁରୁଷ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ ଆଦି କରନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣର ନାମ ହିଁ ବାସୁଦେବ। କାରଣ ସେପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ। ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ମୋତେ କଟୁବାକ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ସେ ତୁମର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ମନରେ ପୋଷଣ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନି ସେଠାକୁ ଯିବ, ତେବେ ଜାଣ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳକର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନି ସେଠାକୁ ଯିବ, ତେବେ ଜାଣ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ତାହା ମଙ୍ଗଳକର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ସମ୍ମାନ କିପରି ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ କଥା ଛଳରେ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିକୁ କାହିଁକି ସଭାସ୍ଥଳରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ତାହା ଶେଷ କଥାରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନିଜର ଦେହ ଗେହ ପ୍ରତି ଯେ ସମର୍ପିତ, ସେ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଭଗବାନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅସମ୍ମାନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରାଉଥାଏ ମୁଁ ହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ଜୀବନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।